In this video, we are going to continue the chapter called Life Process of Class 10 Science. In the previous video, we have studied about that is parts of the circulatory system. In that one, we have studied about one is blood, another one is blood vessels. Now let us study about the third part of a circulatory system, that is called heart. So heart is the important organ in our body. So heart is made up of a special type of muscles, and those muscles are called cardiac. So it is made up of cardiac muscles. So these type of muscles are found only in the heart. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹಾರ್ಟ್. The muscles which are found in the heart, they are called as cardiac muscles. Okay. So these muscles, they do not fatigue you easily. ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುಸ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಟಿಗ್ ಯು ಅಂದರೆ ಸುಸ್ತು ಅಂತ. These muscles will not fatigue you easily. So these muscles will it will undergoes rhythmic contraction and expansion. ಈ ಮಸಲ್ಸು ರಿದಮಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಮಸಲ್ಸು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುಸ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ ಯು ಈಸಿಲಿ. ಟು ಕೀಪ್ ದೀಸ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಯೋಗ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್, we have to do meditations, and we have to eat a balanced diet to keep these muscles in a healthy condition. So now in this video we are going to study about the third part of the circulatory system, and the third part of the circulatory system is human heart. So now let us study about human heart. So human heart consists of 4 chambers. So human heart ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 chambers that you can see, and these 4 chambers are separated by a thin membrane. It is called interventricular. It is called interventricular membrane or interventricular septum. So the chambers of the heart is separated by a thin muscular membrane. It is called as interventricular septum. This interventricular septum will separate oxygenated blood and deoxygenated blood. It makes this septum will avoid the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. It will never leaves oxygenated blood to get mixed with deoxygenated blood. So oxygenated blood to deoxygenated blood to mix ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ interventricular septum. It is a thin membrane which separates oxygenated blood from deoxygenated blood. They never mix each other. ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳೋಣ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಪ್ಟಮ್. ಆಯಿತು, ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 4 ಚೇಂಬರ್ಸು: ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್, ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ನೆವರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಲ್ ಇದೆ. ದಟ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ septum. So interventricular septum is the wall between that is right atrium, right ventricle, between right atrium, right ventricle and left atrium, left ventricle. ಸೊ ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಗೆ ಹೌ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 4 ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ 4 ಚೇಂಬರ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋನು ಯಾರು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ಡಿನ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಗೋದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಂಗ್ಸಿಂದ. Because in the lungs the gas will get exchanged
In the lungs, the blood will receive oxygen and it will give carbon dioxide. Now the journey of the blood will start from lungs. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ಡಿನ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಗೋದೆಲ್ಲಿಂದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಹೌ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Let us study how the blood will flow through human heart. So now let us study how the blood will flows through the human heart. So this is the diagram of human heart. ಈ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಇದು ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್, ಇದು ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅಯೋಟಾ. ಸೊ ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟು ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೆನೆ ಕಾವಾ, ಇದು ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೆನೆ ಕಾವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಸೆಪ್ಟಮು. ದಿಸ್ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ಈ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಈಗ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದ ಬ್ಲಡ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಲಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನು ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ದ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ದ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್. From left atrium, the oxygenated blood moves into left ventricle through ವಾಲ್ವ್ನ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಲಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇಯ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇಯ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ನಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡು ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ವಾಲ್ವ್. ಈ ವಾಲ್ವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವಾಲ್ವ್ನ ಮೂಲಕ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಅಯೋಟಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಯೋಟಾ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಅಯೋಟಾ ಮೂಲಕ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಲಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ನಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಥ್ರೂ ವಾಲ್ವ್. ದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಥ್ರೂ ವಾಲ್ವ್ನ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ರೀಚಸ್ ಅಯೋಟಾ. ಫ್ರಮ್ ಅಯೋಟಾ the oxygenated blood will be carried to all the parts of our body. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಇದು ಫ್ರಮ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಭಾಗದಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ದ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಟು ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಥ್ರೂ superior vena cava. From the lower part of the body through inferior vena cava the deoxygenated blood will reaches right atrium. ನೋಡಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ನಿಂದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡು ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೆನೆ ಕಾವಾ ಮೂಲಕ, ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ನಿಂದ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೆನೆ ಕಾವಾ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡು ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟಿಂದ, ಈ ಕಡೆ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ನಿಂದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡು ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ನಲ್ಲಿದೆ. ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡು ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಗೆ ಸೊ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಾಲ್ವ್. ಈ ವಾಲ್ವ್ನ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಲಂಗ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ the blood will get purified, or in the lungs gas will get exchanged. Now the blood will get oxygen. Now the oxygenated blood from the lungs will be carried by pulmonary veins into the left atrium. Again the cycle repeat ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಸೈಕಲ್ಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಬೈ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್. ಲಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದ ನಂತರ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಈ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್. From the left atrium, the oxygenated blood flows into left ventricle. From the left ventricle, the oxygenated blood flows to aorta. From aorta, it flows to all the parts of the body, various parts of our body. Oxygenated blood ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ ಬರೋಣ. From the upper part through superior vena cava, from the lower part through inferior vena cava, the deoxygenated blood reaches right atrium. Now the deoxygenated blood from right atrium will flows into right ventricle through valves. From the right ventricle, the deoxygenated blood will be carried by pulmonary artery into the lungs. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪಲ್ಮನರಿ ಹಾರ್ಟ್ನಿಂದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. Because hemoglobin has affinity towards oxygen, it will receive the oxygen and the oxygenated blood will be carried by pulmonary vein. ಇದೇ ಥರ ಸೈಕಲ್ಲು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ಡು 2 ಟೈಮ್ಸು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್? ಸೊ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್? ಇಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ blood flows twice through the heart. If the blood flows twice through the heart, then such a circulation is called as double circulation. So what is double circulation? The circulation in which blood flows twice through the heart. If the blood flows twice through the heart, then such a circulation is called double circulation. So ಹಾರ್ಟಿನ ಮೂಲಕ 2 ಬಾರಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್? ಸೊ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ನಿನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಗೂ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಫುಡ್ಡು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್? ಸೊ ಬೈ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿ ಗೆಟ್
we get sufficient, or we can write efficient, sufficient supply of oxygen. We get sufficient supply of oxygen when double circulation takes place. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು. ಸೊ ಬೈ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪರೇಚರು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. If the temperature of the body should be constant, so we need double circulation, because double circulation helps to maintain constant body temperature. So these two are the advantage of double circulation. So this is very important question. What is double circulation? The circulation in which the blood flows twice through the heart. Then what are the advantages of double circulation? So double circulation, it helps to maintain constant body temperature. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, by double circulation we get sufficient supply of oxygen. ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸರ್ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ನ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ making the oxygenated and deoxygenated blood to flow separately? ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವಿದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಸಪರೇಟ್ಲಿ, our body will get sufficient supply of oxygen and it helps us to maintain the constant body temperature. So this is the answer for. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ಮು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಈ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಸೊ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್? ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ which blood flows only once through the heart. A circulation in which blood flows only once through the heart. Such a circulation is called as single circulation. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹಾರ್ಟ್ನ ಮೂಲಕ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಫಿಶಸ್. ಸೊ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಆರ್ಗನ್ನು ಲಂಗ್ಸು. ಅದೇ ಥರ ಸೊ ಫಿಶ್ಶಿನ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಆರ್ಗನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್. ಈ ಗಿಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಿಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ನಿಂದ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಿಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ dissolved oxygen from the water.
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನೌ ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಿಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿಯ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ಡು? ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಗಿಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಗಿಲ್ಸು ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತಾ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಿಲ್ಸ್ will be carried to all the parts of the body. From all the parts of the body, deoxygenated blood will be carried to heart. From all the parts of the body, deoxygenated blood will be carried to heart. From the heart, the deoxygenated blood will be carried to gills. Again, in gills, exchange of gases will take place because gill is a respiratory organ. So from the heart, the deoxygenated blood from the heart it reaches gills. In gills, gas exchange will take place. So gills will gives out carbon dioxide and it will takes in oxygen. Now the blood will reach in oxygen. The oxygenated blood from the gills will be carried to all the parts of the body. From all the parts of the body, deoxygenated blood will be carried to heart. From the heart, the deoxygenated blood will flows into the gills. In the gills, the gas will get exchanged and now the blood will be rich in oxygen. So ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಫಿಶಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು. ಹಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮು ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಮಾತ್ರ ಹಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ if the blood flows only once through the heart, then such a circulation is called single circulation. This single circulation can be observed in ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಫಿಶಸ್. ಸೊ ಹಾರ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಓನ್ಲಿ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಓನ್ಲಿ blood flows only once through the heart, then such a circulation is called as single circulation. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ the third part of a circulatory system that is called as what? Heart. So in the next video dalli ನಾವು we are going to study about the fourth part of the circulatory system that is called as lymph. Lymph ಅಂದ್ರೆ ಏನು? How lymph is generated and what are the functions of lymph. ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ xylem and phloem. Thank you for watching my YouTube channel. Those who are not subscribed, please subscribe my channel. Those who already subscribed, please watch my videos, share my videos and like my videos, and don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So thanks for everyone for encouraging me and my YouTube channel. Once again, thank you very much.